फूल झरीथिबा परे बास्ना तार पवन रे थाए, सूर्य थाए श्वासरे ओ लोहड़ी भांगिले शब्द तार सोई थाए, भासमान फूलरे पत्ररे तुमको बुझिबा तुमे आसी हाजर दुआरे। मु तो निश्चित भाव में कहबी ए कवितार प्रथम पंक्ति को तुलना करी कवि प्रसन्न पाठशाणी बाघ आरे पिकनिक। कवि लिखुचंती जे कलम कागज उपरे पद्यर पाद जेउ परी आंके कवि, कागज उपरे पद्यर पाद जेउ परी आंके कवि, फूलर उपरे भ्रमरर पाद जेउ परी जाए दबी, पहाड़ उपरे बादलर पाद सेही परी बाजू थाउ, मछाती उपरे थोई दियो पाद निर्बाण मर हेउ। मु तुलना करुछि, मु तुलना करिबी सीताकांत को रमाकांत को, कारण निजे सीताकांत रमाकांत कहंती जे कवि सत्यनारायण नंद प्रहराज आम ठारू बलिष्ठ। कहीं फूल झरी जिबा परे बास्ना तार पवन रे थाए। आमे पढ़िचु शब्द थरे पाटिरू खसी गले आउ थरे फेरे नाही, फूल टीए जे फुटी थाए से थरे झड़ी गले आउ आसे नाही, द्वितीय बार से फूल फुटे नाही, धनुरु तीर थरे खसी गले से तीर आउ पुनर्बार फेरे नाही। तेणु एठी पंच प्राण भितरे निश्वास को नाही विश्वास। एई न्याय रे श्वास रे सूर्यर श्लोक रे ए जो पांच प्राण को संस्थापित करी कवि प्रयास करूछंती जे वास्तव रे कविंकर प्रयास एठी गोटिए कथारे कहिबी मानविकता, मर्त्य प्रीति, उदार दृष्टिभंगी, समता और समभागितार विशेषत्व, सौंदर्यायित व्याकुलता सेही कविता को निश्चित भाव में रवींद्रनाथ सप्रयत्न इंग्राजी गीतांजलि को स्वरूपटीए प्रदान कला भली प्रदान करुछि आजिर पाठक। आजिर पाठक बुझिछि, आजिर पाठक बुझिछि ए कविता भितरे प्रकृति प्राणता, रूप अन्वेषी भावुकता, कल्पना विलासी सौंदर्य बोध, आवेगिक प्रणय चेतना जदिओ नाही किंतु अपार्थिव सौंदर्य बोध, इंद्रियोत्तर प्रणय विलास, अतीन्द्रिय उपलब्धि, उदार मानव प्रीति, उत्तरित विश्व प्रीतिर रूपांतरित घटिछि कविता एई श्वास रे सूर्यर श्लोक रे। आपण देखिबे जेतेबेले श्वास रे सूर्यर श्लोक आपण पठन करिवे केते सुंदर लेखुचंती। बसंत निष्ठुर ऋतु सबु साबजा पत्र छता तळे किछि थाए हाहाकार, किछि तृष्णा क्षुधा भी नथिले आम पहंच इच्छा सीढ़ी परी तल पाहाच को क्रमे क्रमे लंबी जाए निज भीतर को। कवि लेखुचंती पाहाच उठिबा बेले किए जाने तल को पाहाच एमिति लंबी टिपुणी मंदिरर एरुंडी तल को आउ धापे पाहाच ओ आउ धापे ओल्हाइबा परे ओगाळे मार्बल वृक्ष समस्त गति को। मु एठी आपण मानक टिके देई जिबी आधुनिक कवितार चेतना जगत को, कारण आधुनिक कविता स्थितिवाद कहूची मु सबुठु सुखरे रहे। स्थितिवाद मु को गुरुत्व दिए, आमेरु मु, तेणु निबिड़ शून्यता, राजकीय निसंगता जहा एका कथा नुहे कवितार मूल कथा, किंतु एठी नैसर्गिक उपभोग उपभोगरु आमे जानू पाप बोध, किंतु मु काली गोटे लाइन लिखितिली भोगर उपभोगरु रोग आउ त्यागर उपभोगरु भाग्य। भोगर उपभोगरु रोग, त्यागर उपभोगरु भाग्य। आउ कवि एठी भाग्य निर्माण कराइबा पई जो प्रचेष्टा करिसंती, साहित्य उत्सर्ग बदल रे उपभोग को आजी गुरुत्व दउची, सेथि पई हमें दुख पाउचे, किंतु ताहा देखा जाई नाही सत्यनारायण नंद प्रहराजଙ୍କ कवितारे। सत्यनारायण नंद प्रहराजଙ୍କ कवितारे देखा देइची
ସର୍ଜନଶୀଳ ଲେଖକ କିଭଳି ନିର୍ଭୀକ, ସର୍ଜନଶୀଳ ଲେଖକ କିଭଳି ନିର୍ଭୀକ। ରମାକାନ୍ତ ବେହେରା ପୂଜ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରେରଣା। ସାରଙ୍କର ଯିଏ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଯୌବନ ପଢିବ, ଲେଖକ ସମାଜର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମାଜକୁ ଦୃଢତା ଦେବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସାହିତ୍ୟିକଟି ଅଧିକ ଦୃଢତା ଦିଏ, ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥାଏ ସାହିତ୍ୟିକ। ତେଣୁ କବିଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନା, ଏ ଭାବନା ଭିତରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଏ ଯୋଉ ଶ୍ୱାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଶୋକ, ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ପରମାଂଶୀ ଭାବିବା, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଶ୍ୟାମଳ ଅତିଥି ରୂପେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଐଶୀ ସ୍ପର୍ଶକୁ ଜୀବନ ଦେବତା ରୂପେ ବୋଧିବା, ଜୀବନକୁ ବିଷାଦର ପ୍ରେୟସୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ମୃତ୍ୟୁରେ ଅମୃତକୁ ଦେଖିବା, ବେଦନାକୁ ବିଦଳିତ କରିବା, ନରକୁ ନାରାୟଣ ରୂପେ ଆରାଧିବା, ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଫଳତାକୁ ବିଶ୍ୱ ମାନବର ହିତାହିତ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା, ଶ୍ୱାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଶୋକକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ସହ ସମାନ। ସେସବୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କବିତାରେ। ବଡ ବଡ କବିତା, ଦୀର୍ଘ କବିତା, ତେଣୁ ମାତ୍ର 4-5ଟି କବିତାରେ ସରୁଛି 42ରୁ 44 ପେଜର ଏ କାବ୍ୟ। ଅର୍ଣ୍ଣ କି ଏମିତି ହଂସ ଖେଳେ ସରୋବରେ, ଶେଷ ସ୍ଟାଞ୍ଜାଟି ପଡୁଛି, ଅର୍ଣ୍ଣ ବିନା କାନ୍ତି କାହିଁ ଅଙ୍ଗରେ, ଅଙ୍ଗରେ ନାସ୍ପାତି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଜିଭାକୁ ମଧୁର, ନାସ୍ପାତି ଦାନ୍ତରେ ଚିରେ ରସର ଭଣ୍ଡାର, ଇଡି ଯାଏ ହୃଦୟରେ ଲାବଣ୍ୟ ଚର୍ମରେ, ଅଥଚ ଅପାନ ଦ୍ୱାରେ ତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମରେ। ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରତୀକ, ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତୀକର ଗୁନ୍ଥା ଯାଇଥିବା ଏକ ହାର କବି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ପ୍ରହରଜଙ୍କ ହିରଣ୍ମୟେନ ସବିତା ରଥେନ। କେବଳ ଏଠି କବିଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଚେତନା, ଏଠି ତ କହିବି ପ୍ରତୀକବାଦୀ କବିତା ସର୍ବଦା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ରୂପୀ ମନ୍ଦିରରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ। ତେଣୁ କବିତା ଏଠି ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାପରର କବିତା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବଣ ସେପାରୀ। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବଣ ସେପାରୀ କବିତାର ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା, ବିଷୟକୁ ବିଷୟୋତ୍ତର ଚେତନାକୁ ବିକଶିତ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଏ କବିତାରେ ଆନନ୍ଦଯୁକ୍ତ ବେଦନା, ଆନନ୍ଦଯୁକ୍ତ ବେଦନା, ବିସ୍ମୟଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ରୋହ, ଦେହଯୁକ୍ତ ବିଦେହ, ରୂପଯୁକ୍ତ ଅରୂପ, ମରଣଯୁକ୍ତ ଜୀବନ, କାମନାଯୁକ୍ତ ତ୍ୟାଗ, ଏ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ାଙ୍ଗୀ ମୁଁ ଏହାକୁ ପଢିବା ବେଳେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଏ କବିତାରେ ଷଡ଼ ଅଙ୍ଗକୁ ବାହାର କଲି। ଷଡ଼ ଅଙ୍ଗ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ କହିଲି ଆନନ୍ଦଯୁକ୍ତ ବେଦନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍ଗ ବିସ୍ମୟଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ରୋହ, ତୃତୀୟ ଅଙ୍ଗ ଦେହଯୁକ୍ତ ବିଦେହ, ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍ଗ ରୂପଯୁକ୍ତ ଅରୂପ, ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍ଗ ମରଣଯୁକ୍ତ ଜୀବନ, ଆଉ ଷଡ଼ଙ୍ଗ ହଉଛି କାମନାଯୁକ୍ତ ତ୍ୟାଗ। ଏ ଷଡ଼ାଙ୍ଗୀ ବିରୋଧାଭାସୀ ଓ ବୈପରୀତ୍ୟ ଭାବ ଯୋଡ଼ାଣକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟସ୍ୱର ବ୍ୟଞ୍ଜିତ, ତାଙ୍କ କାବ୍ୟସ୍ୱର ବ୍ୟଞ୍ଜନାରେ ପରିପ୍ଲୁତ। ତେଣୁ ଏ କବିତା ଭିତରେ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ବଖାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି, କାରଣ ମତେ ଆଜିର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି, ଆଜି ପଗଡ଼ି ପୁରୁଷଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ 178ତମ। ସାନ ଭାଇ ରଞ୍ଜନ ଜାତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଚଳେଇକିରେ ଭାଇ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାରଥୀ କଲେ, କାଣେ କିରେ ଗାଡ଼ି ଦାନାର କବଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ମୁଖେ ବନ୍ଧା ଥିଲେ। ଏ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଆଜିର ଦିବସରେ ମୋ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ, ନିଜକୁ ଅଭାଗ୍ୟ ମଣୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବଣ ସେପାରୀ କବିତାରେ କେତୋଟି କଥା। ସେ କଥାଟି ଅଛି ସମାଜ ଜୀବନ କବିଙ୍କ କବିତାରେ ତଥ୍ୟ ଅନୁବର୍ତ୍ତ
ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛି ତଥ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉଠି ଇନଫରମେସନ ବେସ୍ଡ সোসাইটি। ଏ କବିତାରେ ଆପଣ ପାଇବେ ସଭ୍ୟତା ବୈଷୟିକୋତ୍ତର ଅର୍ଥାৎ পোস্ট টেকনো ক্রিয়েটিভ সিভিলাইজেশন। ଏ କବିତାରେ ଆପଣ ପାଇବେ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ବଣ ସେପାରି। ଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କାହାର? ଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ବରର ନୁହେଁ। ଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଥିବା ସଦ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିବା ଶରୀରଟି ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଥିବା